Good evening to everybody. I can proudly say that this to 10th year who are staying in residential are of rural background. First of all, when we are handling a class in the classroom of 10th class, after explaining half an hour, a topic explained by me after half an hour, one of the students stand up and asking, "Sir, please explain in Telugu." But you are very lucky that the staff selected by these management are well versed. They can explain in both the languages, Telugu and English. And we are very happy such that the student, after listening for half an hour in English, asking is able to understand the topic. And moreover, this is the only institution where, but throughout the day, night, these staff members will be with you. Moreover, they will show lot of affection on you. సిక్స్త్ ఫిఫ్త్ ఎయిత్ ఇలా అందరికి కూడా ఇది ఒక సార్ దగ్గరికి రావచ్చు. ఇన్స్టిట్యూషన్ రెసిడెన్షియల్ సిటీ మధ్యలో ఎక్కడ లేదు. మంచిగా టైంకు మీకు ఆటలు, టైంకు మీకు స్టడీ అవర్స్, స్నాక్స్ కానీ ఈ కన్సెషన్ సహాయం కూడా ఉన్నది మన దగ్గర. ప్లస్ అన్ని గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. సేమ్ ఇదే సిస్టము ఇక్కడ నుంచి, అంటే 5th క్లాస్ నుంచే కాదు, పీజీ వరకు ఇంతే స్ట్రిక్ట్ ఉంటుంది. అదొక్కటి మీరు గమనించాలి. డిసిప్లిన్, ఎస్ఆర్ సౌండ్లోనే ఆ రెండు ఉంటాయి ఎప్పుడైనా, డిసిప్లిన్, క్యారెక్టర్. ఈ రెండు ఉంటే ఆటోమేటిక్గా స్టడీస్ వచ్చేస్తాయి. అది కాబట్టి మంచి ప్రవర్తనతోటి అయితే ప్రతి ఒక్క స్కూల్లో స్టాఫ్ ఉంటారు, అయిపోయింది. కానీ ఇక్కడ మీకు సపరేట్గా ఒక కౌన్సిలర్ని కూడా మీకు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మీరు ఆల్రెడీ వినే ఉంటారు. కౌన్సిలింగ్ అంటే మీ యొక్క స్కూల్కి, పేరెంట్స్కి మరియు ఈ దేశానికి మంచి పేరు ప్రతిష్టలు తీసుకురావాలని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్. Respected beloved principal Vardhareddy sir, in charge principal Ramesh sir, Jay Prasad sir, Sudhakar sir, Sheikh Mira sir, PT sir, and my dear students. Well functioned. One side it may be sorrowful, but on the other side you are going to achieve a better way for your sake and as well as for institutional sake. You feel that, do not feel any tensions, but you are lucky you do not have here there is a TV to watch any cricket and others. Really you are lucky, because I am facing problem at my home. This period within, that is the whatever we have, there is a 30 days or 35 days or whatever, you take it as a challenge. And similarly, earlier to the invigilator, after checking whether they have put in order or not, you complete the answers in a proper way, and there is section numbers, question numbers, point wise or sided lines, and after every answer you leave just that is a 2-finger space. Third time you go on ticks, which are most important and which are the score. That is the what we call it, there is A batch. This may get for, there is SSC students for only for this the couple of months. So lastly, all students. So finally, I wish all the success which you endure, and I am very thankful to our all everyone. Thank you. Honorable Chairman Vardhareddy sir, our respected Ramesh sir, English teacher Sudhakar sir, and in this one you may be regretting about leaving this institution.
but another way you are going to make an achievement in your life activity. Here, some students are achieved. All of you have to work hard in these days with perseverance and bring a name to the school. Some students are My dear colleagues, beloved children, first of all, I have to congratulate my 9th class students for arranging this wonderful audio for 10th class children. And next, you and ourselves, we are very grateful to the management, particularly to our chairman sir, to provide a quality of education and a comfortable mess and other things, comfortable things to us, to have a good education here. Education, the root of education is bitter, but the fruit is sweet. To get the sweet fruit, we have to work hard, always. Poet John Selous, destiny is in our change well it, if the plight we can change it well if we feel it is bad. We can change the plight well if we feel it is bad. And how the pilot drives, aeroplane lands, his life, himself sad. They work very hard till they reach success gates. Sometimes it is tough to open the success gate. Great bitterness. విద్యా సంస్థల అధినేతలు ఏ వరదారెడ్డి సార్ గారికి, విఎస్బి పాఠశాల ప్రధానాచార్యులైన రమి, ఇక ముఖ్యంగా 10th క్లాస్, ఏ రాపిడి లేకుండా వజ్రం ఎలా మెరుస్తోంది, ఏ అలజడి లేకుండా సముద్రం ఎలా నిలుస్తుంది, ఫలితం అందేది తీవ్ర పరిణామములోనే సుమ అన్నాడు డాక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి. అన్నట్లుగా ముఖ్యంగా 10th క్లాస్ విద్యార్థులైనటువంటి మీరు సంపాదించుకోగలుగుతాము, మరియు మీకు అండగా ఇక్కడ మేమందరము ఉన్నాము. వ్యక్తిగతమైనటువంటి టైం టేబుల్ నిర్ణయించుకొని మరి మీరు చక్కగా చదివి మరి ఎంతో పేరుగాంచినటువంటి ఈ యొక్క ఎస్ఆర్ విద్యా సంస్థలో నుండి మీరు మంచి ర్యాంకులు సంపాదించి ఈ యొక్క సంస్థ యొక్క కీర్తి ప్రతిష్టలు ఇంకా ఇనుమడింపజేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. మరియు ఈ దేశ భవితవ్యం కూడా మరి మీ యొక్క చేతుల మీదనే ఉంది. కాబట్టి ఈ దేశాన్ని అభివృద్ధి చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా మీ చాలా కష్టపడి చదవాలి. 10th క్లాస్ విద్యార్థులు 585 మార్కులని మనం నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది. ఆ లక్ష్యాన్ని మనం చేరుకోవడం కోసం మనం అవసరం అంటే నిద్రాహారాలను కూడా మానుకోవడం. పెద్దలకి, ఉపాధ్యాయ బృందానికి మరియు నా ప్రియ శిష్యులకి, మీ 10వ తరగతి విద్యార్థుల్లో వారు రమాకళ బ్రహ్మ, విష్ణు, శివుడు అని చెప్పేసి ముగ్గురు కలిసి ఈశ్వరుడిగా చెప్పుకుంటాం. ఆ ఈశ్వరుడు పరిపాలించేటువంటిది ఇదంతా కూడా. అయితే ఆ ఈశ్వరుడు ఎక్కడో లేడు. మన గురువు గారు వారి ముగ్గురు కలిసి త్రిమూర్తులు, వీరి ముగ్గురు ఒకరు పరిపాలిస్తుంటారు, ఒకరు సృష్టిస్తున్నారు, ఒకరు పరిపాలిస్తున్నారు, ఒకరేమో దాన్ని అదుపులో ఉంచుకుంటున్నారు. హేళ అంటే పార్వతీదేవి. చేకూరు రామారావు గారి యొక్క వర్ణనలో అద్భుతమైనటువంటి వర్ణన. ఎంతమంది కవులకు కూడా ఆ నానార్థం ఏంటో గోచరించలేదు. నగరం అనుకున్నారే కానీ లక్ష్మి అంటే సంపద అని, కళ అంటే చదువు, ఆ త్రిమూర్తి భార్యలుగా నేను పరిగణిస్తున్నాను.
అంత చక్కని వరంగల్ జిల్లాలో, ఆ తెలంగాణలోని వరంగల్ జిల్లాలో ఇంత చక్కని విభజించు పరిపాలించు అనేటువంటి సూత్రం ద్వారా ఎస్ఆర్ ఎడ్యుకేషన్ సంస్థ పరిపాలిస్తూ పోతున్నది. నిజంగా ఇన్ని సంవత్సరాలు వేరే పాఠశాలలో పనిచేశాను, కానీ 15 సంవత్సరాలు అవుతున్నది. 6th 7th నేను ఎప్పుడు కూడా టీచింగ్ చేయలేదు. 10th 9th నేను టీచింగ్ చేసేవాడిని. కానీ అసలే తెలుగు రాని పిల్లలకి ఆ తెలుగు శక్తియుక్తులు ఉన్నాయో వాళ్ళకే తెలియదు. కానీ విఎస్బి క్యాంపస్కి వచ్చిన తర్వాత ఈ పిల్లలలో అద్భుతమైనటువంటి శక్తి ఉందని చెప్పేసి నిరూపించారు వీళ్ళు. మేము చదవమని చెప్పి అన్నారు, మేము రాయమని చెప్పి అన్నారు, ఏమి చెప్తే అది చేశారయ్యా. ఇప్పటి వరకు చూశాను, జూన్ నుంచి ఫిబ్రవరి మంత్ వరకు చూశాను. ఏ వర్క్ ఇస్తే ఆ వరకు చేసుకొచ్చి మా ముందర పెడతారు. మేము దిద్దలేక మాతారం మల్లారా, బంగారు బాలల్లారా, భవిష్యత్తు వీరుల్లారా, మీకు విన్న పాల విందు మీకు. ఎనగందుల చెట్టు మీద వాలిన పక్షులు మీరు, చేశారు కొమ్మలోన పూసిన పువ్వులు మీరు, ఆ పూల పరిమళాలు వెదజల్లే విరులు మీరు. మా చిన్ని శిష్యుల్లారా, నునులేతారెమ్మల్లారా, విడుకోలు కాదు మీకు విన్న పాల విందు మీకు. మిమ్మల్ని నమ్ముకొని మీ అమ్మ నాన్నలున్నారు, కన్నవారి కలలనయ్యా కళ్ళబొల్లి చెయ్యొద్దయ్యా. ఆటలెన్నో ఆడినారు, పాటలెన్నో పాడినారు, దండిస్తే తల వంచారు, గురువులను పూజించారు. గురువులకు మీ పైన గురి తప్పక ఉంటుందయ్యా. మా చిన్ని శిష్యుల్లారా, నునులేతారెమ్మల్లారా, విడుకోలు కాదు మీకు విన్న పాల విందు మీకు. ఆదర్శమూర్తులు అంకిత భావులు మనందరి గురవయ్యా, ఎనలేని వరదయ్యా. దీవెనలు అందుకోండి, ధీరులై తిరిగి రండి. విజయానికి రహస్యం కష్టించి పని చేయడం. యాజమాన్య కెరటాలకు రుణపడి ఉండాలయ్యా, యాజమాన్య కెరటాలకు రుణపడి ఉండాలయ్యా. మా చిన్ని శిష్యుల్లారా, నుల్లెతారెమ్మల్లారా, బంగారు బాలల్లారా, భవిష్యత్తు వీరుల్లారా, విడుకోలు కాదు మీకు విన్న పాల విందు మీకు. విడుకోలు కాదు మీకు విన్న పాల విందు మీకు. Sudhakar sir to give his valuable Chairperson of SR Education Institutions and our beloved Principal Sri Ramesh Garu. Good evening to everybody. First of all, on the outset of my message, I have a tradition of giving a farewell function or meeting to the seniors. The teachers who work here become more dedicated than they were in their previous schools. Whenever I meet him, Vardhareddy Sarkar asks me how the students are. He always takes care of you. Even though he doesn't teach you directly, but he knows everything about every person, how their performance is. He is always gathering the information, how the students are getting their improvement in the institutions. Nowhere you get. If you go to some other corporate colleges, even the student cannot see the face of that management. So, you are lucky and we are lucky also to get such dedicated management. Because a student, if he prepares more, the dignitaries on the dais, Vardhareddy sir, founder chairman of SR Educational Academy, Mr. Ramesh, my colleague and principal, Sheikh Mira, commonly known for motivating the students towards studies, Sudhakar Rao,
a senior teacher in English, and my colleagues, my dear beloved students. I'm very happy I am a student. I read one Telugu version about a school by Chilakamarti Lakshmi Narasimhachari. About school, one poem. It reads as, Idi pavitra sthalammu, Idi pavitra sthalammu ichata chiru mokkalu vrukshamulai velayu. Idi pavitra sthalammu ichata bandarallu శిల్పములై మెరయు. ఇది నేను ఎప్పుడో చాలా సంవత్సరాల కిందట 60s చదువుకున్నాను. నేను చదువుకున్నప్పుడే ఇదంతా ఉత్తది అందులో ఏం అయితే ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు స్టేజ్ మీద ఒక స్టూడెంట్ మాట్లాడిండు, నేను మరాఠీ స్టూడెంట్ను, నాకు తెలుగు రాదు, ఇక్కడ సార్ నాకు అక్షరాలు నేర్పిండ్రు, తెలుగు భాష నేర్పిండ్రు. అక్షరాలు రాని విద్యార్థి ఒక బండరాయి అయితే మార్పు చెందిన ఈ విద్యార్థి ఇప్పుడు ఒక శిల్పం అని ఈ కవిత యొక్క భావం అన్నమాట. మీరు జాగ్రత్తగా వినాలి, ఎక్కువ చప్పట్లు కొడితే మళ్ళా కష్టమవుతుంది. చప్పట్లు కొట్టడం వల్ల మానేయమనే ఒక సంకేతం ఉంటుంది దాంట్లో. చాలా సంవత్సరాల నుంచి నేను ఇదే పాఠశాలలో పనిచేస్తున్నాము. ఎప్పుడు సార్ మాకు సూచనలు ఇస్తుంటారు. నేను వచ్చిన కొత్తలో మొదటి సంవత్సరం ఒక 5 స్టూడెంట్లకు 25 మార్కులు వచ్చినాయి. కూర్చో. సరే కానీ ఎంతమంది ఫెయిల్ అయినరు? సార్ 18 మంది ఫెయిల్ అయినరు. నీ తస్సదియా, ముందు వాళ్ళ సంగతి చూడాలి నువ్వు. అయితే నేను ఇక్కడికి రాకముందు 10 సంవత్సరాలు పాఠాలు చెప్పిన చాలా స్కూళ్ళలో. ఈ సాంబార్ నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఈ భావం నాకు కలిగింది, ఎవరు ఇట్లా చెప్పలే, మనం ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా పనిచేయాలి అని ఆ రోజే అనిపించింది నాకు. ఎప్పుడు మేము ర్యాంకు కోసం దినేషో తనుషో నిలబడి మీరు బాగా చెప్పినా సార్ అంటే మళ్ళీ కష్టమవుతుంది కదా. అందుకు చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అయితే కొన్ని సందర్భాలలో హ్యూమన్ ఎర్రర్ ఉంటుంది, మనం ఎంత చేసినా. నేను ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఫిజిక్స్ చెప్తున్నా, ఇప్పుడు నేను పేపర్ రాస్తే 50 రాకుండా 49 రావచ్చు మీకు వచ్చినట్టు. ర్యాంకులు వచ్చే వరకు ఏదో ఒక సబ్జెక్టులో చైల్డ్ రాయలేకనో, లేక వాల్యుయేషన్ లోపం వలననో, ఫీడింగ్ తక్కువ వలననో, ఏదో ఒక కారణం, ఏ కారణం అయితే మనకైతే ర్యాంక్ రాలే. అది ఏదైనా కానీ మనకైతే ర్యాంక్ రాలే. నేను వచ్చిన 3వ సంవత్సరం నుంచి ఈ స్టూడెంట్స్ను సపరేట్ చేయటము, వాళ్ళకు కోచింగ్ ఇవ్వటము, వాళ్ళకు ఆబ్జెక్టివ్స్ లోపల, వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ లోపల ఎన్ని కాదు, వాతావరణంతో మంచి బోధన కూడా ఉన్నది, మంచి బోధన కూడా ఉన్నది. మరి చదవాలి కదా పిల్లలు, చదువుతున్నారు, బాగానే చదువుతున్నారు. ఏ వీక్ ఏగో నేను ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్ పెట్టిన. పేపర్ చేసే ముందు సార్ రమేష్ సార్ ఏమన్నానంటే, సార్ డిఫికల్టీ ఇవ్వాలి. సంతోషిస్తాం. ఎందుకని? మాకు ఇది ఇన్ని రోజులు గగన కుసుమం కదా, కాబట్టి మాకు ఎక్కువ సంతోషం ఉంటుంది. తప్పనిసరిగా మాకు ఈ అంశం మీద ఎక్కువ కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నది. మేము దీని మీద ఎఫర్ట్ చేసినాము. ఈసారి ఖచ్చితంగా ర్యాంక్ వస్తుంది. అది కానీ ఇక్కడ క్లాస్ ఇన్ఛార్జ్లు అట్లా వదిలిపెట్టారు మిమ్మల్ని. అంటే మీ తల్లిదండ్రుల కంటే ఎక్కువ బాధ్యతతోని మీరు చదివేటట్టు చూస్తుంటే ఆ దెబ్బ మాకు తగిలినట్టు. మీరు పైకి వస్తే విజయంలో మీకు అమితమైన భాగం ఉంటుంది, మాకు సంతోషం ఉంటుంది. కాబట్టి తర్వాత ఇంతమంది వక్తలు మాట్లాడిన తర్వాత మాకేం మిగల్చలే. మరి రమణ సారు, రామరెడ్డి సారు, సుధాకర్ సారు, విజయప్రసాద్ సార్ మాట్లాడిన తర్వాత
ఇక మీకు చెప్పడానికి ఏమాత్రం మిగిల్చకుండా ఉన్నారు. అయినా ఒక్క 4-5 నిమిషాలు మీ ముందట అనుభవాన్ని పంచుకుంటా. అపూర్వమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి విజయాలు సాధిస్తున్నా మరియు ప్రతిభ గల విద్యార్థులకు ఎంతో మందికి ఉచితంగా విద్యను అందిస్తున్న ఎస్ఆర్ వరదారెడ్డి గారికి మరియు ఇక్కడ ప్రజెంట్ లేకున్నా దీని వెనుక ఎంతో కృషి సల్పుతున్న డైరెక్టర్లు గారైనటువంటి సంతోష్ రెడ్డి గారికి, మధుకర్ రెడ్డి గారికి ఈ సభాముఖంగా రమేష్ గారు, సహచార బృందం, భవిష్యత్తులో డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు మంచి పొజిషన్లో కాబోతున్న ప్రియమైనటువంటి విద్యార్థులారా, సౌహృదయంగా అభినందిస్తున్నా. ఇంత వండర్ఫుల్గా, ఇంత పీస్ఫుల్గా, ఇంత ప్రశాంత వాతావరణంలో, ఒక గురుకులంలో, ఒక వ్యాస భవనంలాగా, ఒక మంచి తపస్సు కేంద్రంలాగా ఈరోజు అన్ని రంగాల్లో ప్రాథమిక, సెకండరీ, ఉన్నత, సాంకేతిక, ఫార్మసీ రంగాల్లో ఒకట అనేకమైనటువంటి సంస్థలు ఉన్నాయి. మనకు సంస్థ గురించి ఎన్నో విషయాలు మిత్రులు ఇదివరకే చెప్పడం జరిగింది. నిజానికి ఎంత చెప్పినా తక్కువనే. అటువంటి సార్ విజయప్రసాద్ సార్ చెప్పినట్టు ఎన్నో అనుభవాలు ఉన్నాయి. నిరంతరం మీ గురించే ఈ మధ్య కాలంలో హైదరాబాద్ నుంచి పేరెంట్స్ వచ్చారు. సార్ మీరు